Hi everyone, welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Golumbia Group and Golumbia Money Transfer. Time வந்து 9:02 p.m. in Toronto and the weather is 0 degrees Celsius. So வழக்கம் போல் எங்களோட agenda பார்ப்போம் இன்றைக்கு. ஸோ எங்களோட டாப் ஆஃப் தி அவர் போர்ஷனுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கோவிட் வேக்சின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிலேடாக ஷிப்மெண்ட்ஸ் அதில் எல்லாம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் குறைவாக வருது. ஸோ அதை பற்றி எங்களுக்கு we have Major General Dany Fortin அவர் கழிச்சிருக்காரு அதை பற்றி. ஸோ have a quick view at that. அடுத்ததாக எங்களோட கனேடியன் வளத்துக்கு we have இன்றைக்கு it is the 73rd Independence Day of Sri Lanka. ஸோ அதை பற்றியும் we have Scarborough Rouge Park MP Gary Anand Sangari அவர் கழிச்சிருக்காரை பற்றியும் அண்ட் இன்றைக்கு ஒரு ப்ரோட்டெஸ்ட்டும் ஒரு வாக்கத்தான் இல்லாமல் ஒரு டிரைவத்தான் மாதிரி நடந்திருக்குது டவுன் டவுனில் in Toronto. ஸோ அதை பற்றியும் we'll have a quick look at that. After that எங்களோட கோவிட் நம்பர்ஸ் பார்த்துட்டு we're gonna go into currency. And then we have a song today. அதுவும் ஒரு tribute again to Sri Lanka இருந்த ஆக்களுக்கு missing up on during the war. அதுக்கு ஒரு tribute ஒரு பாட்டு இருக்குது இன்றைக்கு. And we have the weather and then our news. So முதலாவது எங்களோட கோவிட் வேக்சின்ஸ் இன்சூரன்ஸ் பற்றி தான். So again Major General Dany Fortin அவர் வந்து basically எல்லா வேக்சின்ஸுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸுக்கு வந்து அவர் தான் பொறுப்பு. ஸோ அவர் பற்றி he's going to talk a little bit about the shortages. So we'll go have a watch at that video. To date, we have distributed 1,185,000,000 vaccines to provinces and territories. This week, Canada received and distributed 79,000 doses of Pfizer-BioNTech to provinces. We expect to distribute approximately 70,000 doses next week. And Pfizer has indicated they will be scaling up shipments starting in February to meet their target of 4 million doses by the end of March. To that end, they're forecasting shipments of at least 335,000 doses the week of February 15th and 395,000 the last week of February. Now, Moderna continues to ship on a 3-week schedule. 180,000 doses of Moderna arrived this morning in Canada from Europe and will be distributed over the next few days. Moderna takes a bit longer to get to all destinations, as you will appreciate that many of those designated vaccine delivery sites are in the far north and in a remote isolated communities in the country. We expect to have another Moderna shipment the week of February 22nd, with the remaining doses to round out their commitment for the first quarter of 2 million doses. We're working with the manufacturer to confirm the upcoming shipments in February and into March. Now, this is a long game, and as we discussed before, the ramp-up planning is ongoing. Phase 2 of the vaccine rollout, the ramp-up, we'll see a significant increase in vaccine supply across Canada. We're expecting 20 million doses of authorized vaccines to be available in the April to June timeframe, and we'll see even more as other vaccine candidates get Health Canada regulatory approval and become available. The Vaccine Rollout National Operations Center continues to work with the planning estimates and confirmed allocations received by the manufacturers. In addition, we continually share updates to provinces and territories to enable them to make informed decisions about their immunization plans. I can tell you is that we are planning a number of contingencies. We have made projections available to provinces with regards to what we expect to see in terms of additional quantities and additional vaccine candidates in the second quarter. So we have developed a number of scenarios and projections of numbers and quantities over time, and we'll continue to work to that end with the provinces and help them help each other out in terms of identifying the equipment that we need, the health human resources required to scale up significantly as we get at least 20 million vaccines in the next quarter. Hi guys, welcome back.
சொன்ன மாதிரி இப்போ போத் Moderna அண்ட் Pfizer வந்து எங்களோட எவ்வளோ அளவு தரமோ வேக்சின்ஸ் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு மீட் பண்ணல. ஸோ இப்போ செகண்ட் டைம் இந்த மாதத்துக்கு Moderna வந்து they haven't met எவ்வளோ எங்களுக்கு வேக்சின்ஸ் தரணுமோன்ட்டு. ஸோ முதலாவது they said ஒரு 180,000 தான், அந்த 230,000லேருந்து 180,000 தான் எங்களால் இப்போ தர இயலுமெண்டு. இப்போ அது மிஞ்சியும் குறைவாக தரப்பரியம் இப்போ. ஸோ லாட் ஆஃப் ஸ்கெட்யூலிங் பின்ன விழுந்தோன்ட்டு இருக்குது. ஃபோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா, இப்போ ஷிப்மெண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு யூரோப்பில் தான் வேக்சின்ஸ் எல்லாம் தயாரித்து எங்களுக்கு வருது, பெல்ஜியமில். ஸோ ஹீ சேயிங் ஏன் நாங்கள் கனடாவில் வந்து இப்போ தயாரிக்க வேணாமன்ட்டு. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் செஞ்சால் அது எங்களுக்கு ஈஸி ஷிப்மெண்ட், இப்போ ஃப்ளைட் ட்ராவல் எல்லாம் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது கஷ்டமாக இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் இங்கே தயாரித்தா then it would be easier for us to get all the vaccines out into. ஸோ Moderna இருக்குது, ஆனால் Pfizer அதை விட கொஞ்சம் மோசமானது. Pfizer வந்து they've actually said hopefully இப்போ 330,000 டோசஸுக்கு கிட்டத்தட்ட February 15 வீக்குக்குள்ளே தாரியம்ண்டு அண்ட் 400,000 வேக்சின்ஸ் வந்து ஃபாலோயிங் வீக் தாரியம்ண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்யூல் எங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அண்ட் அது எவ்வளோ நாங்கள் ஃபால் பிஹைண்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோத்துக்கு we can't continue எங்களோட எக்கானமிலையும் சரி இல்லாட்டி வழியாக எங்களோட ரூல்ஸ் படியும் சரி வழியால் போயிடாமல் இருக்குது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி they keep up the schedule and they figure out something for this and கூடிய சீக்கிரமாக எல்லாருக்கும் வேக்சின் நாங்கள் போடலாம். அடுத்து எங்களோட கனேடிய வேலை போர்ஷனுக்கு இப்போ சொன்ன மாதிரி இன்டேக்கு இட் மார்க்ஸ் 73rd டே ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ்ன்ட்டு சொல்லி இன்னும் ஒரு ஃப்ரீடம் அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பினஸ் அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் இருக்க வேண்டிய நாளை வந்து ஸ்டில் அங்கே பார்க்கும்போது நிம்மதி இல்லை. இட்ஸ் ஸ்டில் நாட் கோயிங் வெல். ஃப்ரீடம்ன்ட்டு என்ன ஃப்ரீடம்ன்ட்டு தான் ஒரு ஃபீலிங் அண்டு இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி தான் we have Scarborough Rouge Park MP Gary Anand Sangri அவர் வந்து ஹவுஸ் அண்ட் காமன்ஸில் வந்து கழிச்சிருக்கார் இண்டேக் பற்றி. ஸோ லெட்ஸ் ஹாவ் a watch at that. The Honourable Member for Scarborough Rouge Park. Mr. Speaker, as Sri Lanka marks its 73rd Independence Day, I rise to express my solidarity with those walking for justice from Puttaville to Polikondi. They are survivors and family members of the disappeared and are joined by civil society organizers and political leaders. Their purpose is to seek accountability for war crimes, crimes against humanity, and genocide against the Tamil people by the Sri Lankan state. Impunity has prevailed on the island since its independence, and the rule of law has broken down. In the last few months alone, Sri Lanka has desecrated the Mullivaikkal Genocide Memorial at Jaffna University, pardoned war criminals, forced cremations on Muslim minorities, and the military has taken over many civilian-run bodies. Last week, the United Nations High Commissioner for Human Rights concluded that Sri Lanka be referred to the International Criminal Court and cautioned that recurrence of past atrocities is likely if Sri Lanka goes unchecked. The world must therefore act with urgency to ensure that Tamils can live on the island with peace, justice, and self-determination. Hi guys, welcome back. சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் இந்த டைமில் வந்து வார் டைம் எல்லாம் காணாமல் போயிருக்கேன். அண்ட் நிறைய வார் கிரைம்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்குட்டு. அதை பற்றி யாரும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்காமல் அதை போய் பார்க்காம they don't care, லைக் வெளிநாட்டு எஸ்பெஷலி இப்போ கனடாவில் வந்து நாங்கள் இப்படியான மாதிரி செஞ்சால் தான் ஒரு டென்ஷன் அப்படி கூடினா தான் மேபி வர கண்ட்ரியை வச்சு எங்களால் அந்த பதிலை எடுக்க முடியுமென்ட்டு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டு we can do that. ஸோ அந்த இனிஷியேட்டிவ் மாதிரி இன்றைக்கு அகேன் ப்ரோட்டஸ்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ யூஸ்வலாக எல்லோரும் வழியால் வாக்கு தான் அந்த வாக் பண்ணுற மாதிரி வழியால் எல்லாம் செய்வோம் ப்ரோட்டஸ்ட்டுக்கு. பட் அது வாக்கிங் கோவிட் டைமில் இப்போ சேஃப் இல்லாத வழியாக they did a drive. ஸோ காரில் எல்லாம் சைடில் பார்க் பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து ஆக்கள் வந்து they met up at ஸ்ரீலங்கன் ஹை கமிஷன் ஆஃபீஸில் வழியால். ஸோ அங்கே தான் எல்லோரும் they got together and அங்கே ஒரு ஃப்ளாகை கருப்பு ஃப்ளாகை வந்து ஏற்றினவ. அகேன் இந்த மாதிரி மீடியாவுக்குண்டாலும் சரி எங்களை ஆக்களுக்கு சரி ஒரு ஜெனரேஷன்ஸுக்கும் அதை அந்த வந்து சேக்க ஏன் சேரியம் எதுக்கு சேரியம்ன்ட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ வர ஒவ்வொரு வருஷம் சேக்க ஒரு கூட அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வரம் என்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் நாங்களே எங்களோட ஜெனரேஷன்ஸ் ரேஸ் பண்ணி அதை கொஸ்டின் கேட்குற அளவுக்கும் நாங்கள் கொண்டு வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அகேன் முயற்சி எடுத்து they've tried to do that. So we'll have a watch at that video.
Hi guys, welcome back. So sorry, ஒரு மிஸ்டேக்காக சொன்னேன். Sri Lankan High Commission office இல்லை, it's Sri Lankan Consulate General Office Torontoல. So அந்த ஆஃபீஸ் வழியால் தான் they all met up and அந்த கருப்பு ஃப்ளாக்லாம் ஏற்றி கார்ஸ் எல்லாம் பார்க் பண்ணி they had this protest. அடுத்தது we are going to have a look at COVID numbers இன்றைக்கு. So COVID numbers இன்றைக்கு மொத்தமாக கனடாவில் 4,388, ஒன்டாரியோவில் வந்து 1,563, Quebecல 1,093, British Columbia 465, Albertaல 421, Saskatchewanல 250, Manitobaல 110, New Brunswickல 16, Nunavutல 2, Prince Edward Islandsல 1, Nova Scotiaல 1, and Newfoundland and Labrador 1. Death rates வந்து Ontarioல 88, Quebecல 42, Albertaல 13, Saskatchewanல 7, British Columbiaல 6, Manitobaல 2. Alrighty. So உங்களோட கோவிட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குபேக்கில் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஒரிசமான மேட்டர் ஒன்று இருக்குது. குபேக்கில் வந்து கொஞ்சம் கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை வந்து லூசன் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குபேக்கில் தான் கூட கர்ஃப்யூண்டாலும் சரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸாலும் சரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக அங்கே நம்பர்ஸ் ஹையாக இருக்கிறபடியே கூட ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு தே ஹேட் தான். இப்போதைக்கு நம்பர்ஸ் எல்லாம் இப்போ பார்க்க தெரியுது குறைவாக போகுது. இப்போ 2000லேருந்து நாங்கள் 1000 ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டோம். அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் வந்த அப்புறம் ஓகே சரி கொஞ்சம் ரூல்ஸ் லூஸும் பண்ணாமல் பார்க்குறேன். ஆனால் என்ன பிரச்சனைண்டா இப்போ இந்த புது ஸ்ட்ராண்ட் ஐ திங்க் எல்லோரும் கேள்விப்படுறீங்க. இப்போ யூகேலேயும் சரி ஆஃப்ரிக்காலேயும் சரி ஒரு புது ஸ்ட்ராண்ட் வந்து கோவிடில் வந்திருக்குது. ஸோ கோவிட் மாதிரி ஒரு 2.0 வெர்ஷன் வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஸோ அந்த வெர்ஷன் வந்து இப்போ குபேக்கில் வந்து 8 பேருக்கு கன்ஃபார்மாக இருக்குது. ஸோ 8 பேருக்கு வந்து இந்த வைரஸ் இப்போ கோவிட் நாங்கள் எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணோமோ இப்போ ஈஸியாக அது ஸ்ப்ரெட் பண்ணமெண்டா இந்த புது ஸ்ட்ராண்ட் உண்டு 50% கூட டிரான்ஸ்மிட் ஆகலாம். ஸோ மீன்ஸ் 50% கூட சான்ஸ் இருக்குது அது டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி போகிறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது ஏன் அவை இப்போ ஸ்மார்ட்டான டிசிஷனாக இப்போ ரூல்ஸை கொஞ்சம் லூசன் பண்ணி இப்போ இந்த கிரிட்டிக்கல் டைமில் வந்து செய்யணுமான்ட்டு தான் இருக்குது. பட் அவை அதை அவன் எக்கானமி அவன் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு தே ஆர் டூயிங் தட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா February 8th வந்து நான் எசென்ஷியல் பிஸ்னஸஸ் மியூசியம்ஸ் அண்ட் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர்ஸ் தலைமை வெட்டுறதுக்கெல்லாம் தே ஆல் பி அலவுட் டு ஓப்பன் அகேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 6 ரீஜனில் வந்து கொஞ்சம் குறைவான கேசஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ மற்ற இடங்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்க குபேக்கில். ஸோ அந்த ரீஜன்ஸ் வந்து த காஸ்பே, த மேக்டலன் ஐலண்ட்ஸ், the Lower St. Lawrence, Saguenay Lac St. Jean, Abitibi, the North Shore and Northern Quebec. So இந்த 6 ரீஜனில் வந்து இப்போ ஆல் ஓவர் குபேக் கர்ஃப்யூ எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் அந்த 6 ரீஜனில் மட்டும் இப்போ 8 o'clock கர்ஃப்யூண்டா ரெகுலராக இந்த ஏரியாவில் மட்டும் 6 ரீஜனில் 9:30 வரைக்கும் நீங்கள் வெளியால் நிற்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் வந்து இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பனாக இருக்கலாம், ஜிம்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கலாம், இன்டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கலாம். ஸோ அகேன் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கலாம். அப்படி ரூல்ஸ் எல்லாம் படி தான் ஓப்பன் பண்ணணும். ஆனால் ஸ்டில் கர்ஃப்யூ இருக்குது. ஜஸ்ட் 8க்கு தவிர இட்ஸ் கோனா பி 9:30. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் லூஸ் பண்ண வழியே அந்த நம்பர்ஸ் திருப்பி மேலாமல் போகாமல் இருக்கும்னு தான் நிற்கிறேன். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி வி கேன் கீப் அட் தட். அடுத்த விஷயம் வந்து இப்போ ஸ்கூல்ஸ் வந்து ரீஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்கூல்ஸ் நிறைய பேர் ரீஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் அதை இன்னும் திறக்கலேண்டே இருக்குது. இப்போ ஸ்கூல்ஸ் நிறைய பிள்ளைகள் ஒரு ஹவுஸ் ஓனில் போகிறாங்களோ இப்போ ஒரு குட்டி கடை என்றாலும் அதே மாதிரி தான் ஒரு கொஞ்சம் பேர் அந்த கடைக்கு வந்து போகிறேன். ஸோ இப்போ கேசஸ் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி இன்றையோட 1,563 கேசஸ் இன்றைக்கு லோவான டோட்டல் தான். ஸோ அதோட வரைக்கும் எங்களோட ரேட்டம் ஆக்சுவலி ஸோ முதல் 3.3% பாசிட்டிவிட்டி ரேட் வந்தது கோவிடுக்கு டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வந்து இப்போ 3% வந்திருக்கு. ஸோ இதை வந்து ஆக்சுவலி ஒரு 64,500 டெஸ்ட்டை வச்சு இந்த நம்பரை வச்சுருக்கேன். ஸோ 3.3லேருந்து 3க்கு வந்திருக்கும், which is good. அகேன் எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு போகிறோம். ஸோ இந்த ட்ரெண்டை பார்த்து தான் ஓகே எல்லாம் குறைவாயிட்டு போது ஸ்கூல் திருப்பி திறக்கலாமட்டு. ஸோ சில ரீஜன்ஸ் வந்து தேவ் ஓப்பன் ஆல்ரெடி. அகேன் ஸ்டீவன் லெச்சி எல்லாரும் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர், ஹெல்த் மினிஸ்டர் எல்லாரும் அதை காய்ச்சி பேசி தான் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கோம். இன்னும் ஸோ இப்போதைக்கு February 8th ஜிடிஏயும்
Toronto, Peel, York regions தவிர மிச்ச மீதி எல்லாம் they can open up right now. இந்த regionsக்கு again population கூடின வடியும் numbers ஹையாக இருக்கிற வடியும் they need to make sure சேஃபாக ஓப்பன் பண்ணலாமட்டு. ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு டேட் ஃபேமிலி டேக்கு அப்புறமா February 16th திருப்பி என் கிளாஸ் தொடங்கலாமட்டு இருக்கிறேன். But they have to wait to see அதை படி போகமாட்டு. இப்போ businesses எல்லாம் they're trying to open குட்டி குட்டி கடைகள் எல்லாம் which is a really good thing. But small business வந்து இப்போ they're இப்போ அவை தான் கூட ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறேன். என்னடா அவைக்கு இப்போ டே டு டே தான் அவை பார்க்கணும். இப்போ பெரிய பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் ஒரு கணக்கு வளர்க்கிறோம். ஓகே சரி எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வெரைட்டியும் ஒரு 3-4 monthsக்கு வந்து we have money எங்களோட சம்பளம் எம்ப்ளாயீஸுக்கு கொடுக்கலாம், வாடகை கட்டலாம், ஸ்பேஸுக்கு எதுண்டாலும் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறதுக்கு கடைக்கு பொருட்கள் எதுண்டாலும் they can afford to do that. ஆனால் குட்டி குட்டி பிஸ்னஸஸ் வந்து அவையால் அந்த லாங் டேர்மாக அதை பார்க்கல. அது இப்போ அந்த வீக் அவைக்கு பேடுண்டா 2 கிழமை பேடுண்டா அதை பிஸ்னஸ் ரொம்ப ஹார்டாக அடிக்கும் அவைக்கு. ஸோ ஸ்மால் பிஸ்னஸஸுக்கு இப்போ வாட் கேன் தே டூ? இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கொஞ்சம் இருந்தால் தான் அவையும் அதை என்ன மாதிரி அவை எடுத்து அந்த முடிவை எடுக்கலாம்ட்டு இருக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலி 20% வந்து ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் இப்போ கோவிடில் ஷட் டவுன் இப்போ கோவிட் டைமில் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணியிருக்குது. அவையில் வந்து ஆக்சுவலி பெர்மனெண்ட்டாக நாங்கள் ஷட் டவுன் பண்ணி வச்சுருக்கலாம்ட்டு யோசிக்கிறேன். அகேன் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் கூடி இப்போ அவைக்கு வேர்த்தாண்டு தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி பிஸ்னஸுக்கு பாவம் 20% இப்போ பெர்மனெண்ட்டாக அந்த பிஸ்னஸ் இல்லாமலே போகுது அவைக்கு. So that is something again that they do need to work through. So hopefully they can get through that as well. On another note, ஸ்கூலை பற்றி காய்க்கும் போதே அங்களோட மார்ச் பிரேக் பற்றியும் வெளியாக நியூஸ் வந்திருக்கு. ஸோ ஐ நோ மோஸ்ட் பிள்ளைகள் வந்து இப்போ மார்ச் பிரேக் எக்ஸைட்டடாக இருப்பியும். உண்மையாக இப்போதைக்கு ஐ டோன்ட் நோ எவ்வளோ பிள்ளைகள் எக்ஸைட்டடாக இருப்பியம்ட்டு. பிகாஸ் அதுக்கு இப்போ ஃபுல்லாக ஆல்மோஸ்ட் மார்ச் பிரேக் மாறி தான். வீட்டில் கொஞ்சம் ஸ்கூல் அதை லேப்டாப் எடுத்து போட்டு உடனே விளையாடுறது இது பண்ணுறது தான். ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் இல்லாமல் மேபி they don't miss மார்ச் பிரேக். பட் Ontario கவர்மெண்ட் வந்து அவ யோசிக்கிறேன் சிலவளை அதை கேன்சல் பண்ணலாமன்ட்டு. ஸோ எதுக்காக நீங்கள் கேட்பீங்களா அந்த பிரேக்கை கேன்சல் பண்ணுறாங்களா? they're worried இப்போ நம்பர்ஸ் எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு நாங்கள் போய்க்க மார்ச் பிரேக் டைம் வந்து நீங்கள் ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, வெளியால் போகிறது, இப்போ ப்ராவின்ஸை விட்டோ கண்ட்ரியை விட்டோ வெக்கேஷனோ அந்த டைம் தான் நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஸ்கெட்யூல்ஸும் பிள்ளையோட ஸ்கூல் ஸ்கெட்யூல் மேட்ச் ஆகிறபடியே அந்த டைம் தான் நீங்கள் எல்லாத்தையும் செய்வீங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பயமண்டா இந்த டைம் வந்தால் இப்போ எல்லோரும் இப்போ வெளியால் போயிட்டியமெண்டா நம்பர்ஸ் குறைவண்டா அந்த ஒரு இதில் வெளியால் போயிட்டியமெண்டா தென் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக நம்பர்ஸ் எல்லாம் திருப்பி ஹையாக போயிடும், அப்புறம் திருப்பி எல்லாம் ஷட் டவுன் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குதுண்டு. ஸோ they're actually saying இப்போ அதை யோசித்து மார்ச் பிரேக் நாங்கள் கேன்சல் பண்ணலாமா இல்லையா, ஸ்கூல் ஸ்டில் அதுக்குள்ளே நடத்துவோமான்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு கட்டத்தில் இருக்குது. பட் ஹோப்ஃபுல்லி அதை முடிவெடுத்து ஐ டோன்ட் நோ அதுக்கு என்னுமையாக பெஸ்ட் டெசிஷன். ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் மார்ச் பிரேக் இல்லை. பட் பிள்ளைகள் மேபி தே ஹாவ் அன் ஒப்பீனியன் பட் டாக் டு தம் அபவுட் இட். அவையும் ஒரு மென்டலாக ஒரு ப்ரிப் பண்ணிவே எங்கள் பாவங்கள் அப்புறம் மார்ச் பிரேக்குண்டு அவையும் இதை பார்த்து கொண்டே இருப்போம். அடுத்தது we are going to look at our currency index. ஸோ எங்களோட currency rates பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் பிப்ரவரி மாதம் 4ஆம் தேதி இலங்கை 156.50 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 57.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.65 ஈரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.70 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.57 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.03 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.04 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் பிப்ரவரி மாதம் 4ஆம் தேதி. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back. Indian currency rates again பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் வந்து 156.50 rupees, இந்தியாவில் வந்து இந்தியன் ருபீஸில் ஆப்வியஸ்லி 57.50 rupees. ஸோ லாஸ்ட் வீக்கோட பார்க்கும்போது நாட் ஆஸ் குட் ரேட்ஸ் பட் சில அங்கே ரேட்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து வெஸ்ட் எண்டில் இருந்தீங்களா பிராம்டன், அப்படி மிஸ்ஸிசாகா, பியல்,
அந்த மாதிரி ரீஜன்ஸில் யூ கேன் கோ டு கொலம்பியா மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர். அங்கே உங்களோட மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ஈஸ்ட் எண்டில் இருந்தீங்களா, ஸோ ஸ்கார்ப்ரோ மார்க்கம் அந்த மாதிரி ஏரியாஸ் ஜிடிஏக்குள்ளே இருந்தீங்களா, சன் சிட்டி சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் யூ கேன் கோ டு தட் தேர். அடுத்தது உங்களோட ஃப்ளைட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ ஏர் கனடா எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் திருப்பி வந்திருக்குது. ஃப்ளைட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், ட்ராவல் பேன், இது அதுன்ட்டு கணக்காக இருக்குது. ஸோ ஏர் கனடா ரூஷ் வந்து, ஸோ ஏர் கனடா வந்து ஒரு டிவிஷன் லைன் மாதிரி, குட்டி லைன் மாதிரி, தேர் ஆக்சுவலி சஸ்பெண்டிங் அவங்களோட ஃப்ளைட்ஸ் மொத்தமாக அகேன் February 8th. ஸோ February 8th நிறைய மாற்றங்கள் வருது. ஸோ ஒரு 80 எம்ப்ளாயீஸ் கிட்டத்தட்ட லே ஆஃப் ஆகப்போறியும் ஆக்சுவலி இந்த சிச்சுவேஷனில், which is very unfortunate. So Air Canada வந்து again they're suspending எல்லாம் ட்ராவலுக்கும். ஸோ இந்த ட்ராவல் மெயின்லி கரிபியனும் மெக்சிகன் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு லார்ஜ் போர்ஷன் வந்து அந்த ரூஷ் ஃப்ளைட்டுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணுறது. இப்போ வேறு இடங்கள், இப்போ ஃப்ளோரிடா, லாஸ் வேகஸ் அந்த மாதிரி இடங்கள். ஸோ மேபி அந்த குட்டி இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸ் இல்லாமல் அந்த குட்டி கொஞ்சம் ஹவர் ஃப்ளைட்ஸ் அந்த மாதிரி லைனுக்கு வந்து இந்த ஏர் கனடா ரூஷ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஏர் கனடா 680 நியூஸுக்கு சொல்லியிருக்கேன், இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து அகேன் 80 people லே ஆஃப் பண்ணியிருக்குதுன்ட்டு. அது ஏன் அது போட்டிருக்கேன்டா, இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தேர் பிஸ்னஸ் பிளான். இப்போ அவே அஃப்ளோட்டாக அவேண்ட பிஸ்னஸ் இப்போ கணக்கு வழக்கு இது நாங்கள் மிச்சம் மீதி எடுத்து எதை ரன் பண்ணாமல் இருந்தால் அங்கே அந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வரமுண்டு. ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்க இந்த ஏர் கனடா ரூஷ் இப்போதைக்கு ஸ்டாப் பண்ணி அகேன் ட்ராவல் பேன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தோட தேர் நாட் கோனா டு இட். ஸோ இதை வந்து ஆக்சுவலி செகண்ட் டைம் அரவுண்ட். ஸோ ஏர் கனடா ரூஷ் வந்து முதல் கோவிட் ஸ்டார்ட் பண்ண இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேவ் வரும்போதே எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் ஒரு நவம்பரில் தான் திருப்பி தொடங்கி ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் யூ கேன் கோ அவுட் ட்ராவல் பண்ணலாம்னு இருந்தது. அகேன் இப்போ இந்த ட்ராவல் பேன்ஸ் எல்லாம் வந்தபடியாக ரெண்டாவது தடவையாக தேவ் ஸ்டாப்ட் அகேன். ஸோ அகேன் இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய அந்த ட்ராவல் பிளான்ஸை பற்றி. இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்ஸும் கூட, இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் நாங்கள் லோக்கலாக பார்த்துட்டோம் லிட்டில் பெட் கொஞ்சம் ஹவர் ஃப்ளைட் எல்லாம். இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் இன்றைக்கு 12 மணி இரவுக்கு 4 கனேடியன் ஏர்போர்ட்ஸுக்கு வந்து எல்லா ஃப்ளைட்ஸும் வந்து ரீட்ராவல் பண்ணி அந்த ஏரியாவுக்கு ரீலோகேட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஏர்போர்ட்ஸுண்டா டொராண்டோவுக்கு, மான்ட்ரியாலுக்கு, கால்கரிக்கு அண்ட் வேன்கூவருக்கு. ஸோ இதை வந்து ஃப்ளைட்ஸ் இன்க்ளூடிங் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இருந்தாலும் சரி, மெக்சிகோ, சென்ட்ரல் அமெரிக்கா, கரிபியன், சவுத் அமெரிக்கா, ஸோ இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் வந்து இந்த 4 ஏர்போர்ட்ஸுக்கு தான் போகிறோம். அகேன் ரீசன் வாய், பிகாஸ் அப்போ தான் நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண இயலும், அந்த ஏரியாவுக்கு டெஸ்டிங் வைக்கலாம், இந்த ஏரியாவுக்கு we can have things prepared. இப்போ அடிஷ்னலாக இப்போ ட்ராவல் பண்ண வேணாம்னு சொல்கிறேன், அதை மீறி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்களா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா $2,000 கட்டணும். இந்த 2,000 எதுக்கு போகுதுண்டா, அந்த லொக்கேஷனில் வந்து ஒரு ஏர்போர்ட் பக்கத்துலேயும் ஒரு ஹோட்டல் அவே அப்ரூவ்டாக வச்சுருப்பேன். ஸோ அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் மேக்ஸிமம் ஒரு 3 days வரைக்கும் உங்களோட கோவிட் ரிசால்ட்ஸ் வர வரைக்கும் நீங்கள் குவாரண்டைன் பண்ணி இருக்கணும். ஸோ உண்மையாக எனக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு $2,000 கணக்குப்படி ரூமுக்கு பார்த்தாலும் அவ்வளோத்துக்கு வராது. ஸோ ட்ராவல் பண்ணுறது அவ்வளோ வேர்த்தா இல்லையான்ட்டு நீங்கள் பார்த்து செய்யுங்க. ஸோ ப்ளஷர் அந்த மாதிரி ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ. இப்போ முக்கியத்துவமாக ஒரு வேலை, மேபி சம்திங் எல்ஸ், இப்போ முக்கியமாக நீங்கள் போகணும்ட்டு இருந்தால் ஜஸ்ட் கீப் இன் மைண்ட் யூ ஆர் கோன் பி பேயிங் ஃபார் திஸ். அந்த எக்ஸ்ட்ரா $2,000 கட்டி ஒரு ஹோட்டலில் இருக்க வச்சுட்டு அந்த ரிசார்ட்ஸ் வர வரைக்கும், ரிசார்ட்ஸ் வந்த அப்புறம் அதை லட்சுக்கோ ஆப்வியஸ்லி. But on top of all your expenses, there are extra $2,000 இருக்குது. So make sure you're careful with that. இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் கட்டுறதுனாலும் சரி, இப்போ மான்ட்ரியால் ஏர்போர்ட் அங்கே ஒன் ஆஃப் ஆர் மேஜர் ஏர்போர்ட்ஸ், இப்போ எல்லா லைன்ஸும் அங்கே வரப்போகுது. அந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி 2020 வருஷத்துக்கு $300 million லாஸ் அவைக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ஏர்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் உண்மையாக சொல்லப்போனால் ஈவன் நானும் ஃப்ளைட்டெல்லாம் புக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் லாஸ்ட்டு போகிறதுக்கு, பட் கோவிடால் போயிடாம இருந்தது. ஸோ நிறைய பேர் அப்படி இருந்திருந்தால் அவைக்கு $300 million லாஸ் அதுக்கு. ஸோ இது வந்து அவை எப்படி, ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆக்களுக்கு தெரியும். இப்போ நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுண்டா ஃப்ளைட் விலையிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கும். ஸோ a lot of things அதெல்லாம் மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபீஸ்ன்ட்டு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை வந்து $30 $35 ஆக்கிருக்கேன் மான்ட்ரியால் ஏர்போர்ட்டில். ஸோ அங்கங்கே குட்டி குட்டியாக அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி எடுக்கலாமோ அந்த மாதிரி they are doing those things. அடுத்தது we have our song. Again இது ஒரு தமிழ் கனேடியன் ப்ரொடக்ஷன். எல்லாம் முழுக்க பாடினது, மியூசிக், எவ்ரி திங் எஞ்சு தான் செஞ்சுது.
அகேன் இது ஒரு ட்ரிபியூட். அங்கே பேக் ஹோமில் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் காணாமல் போன ஆக்கள், ஓரில் இறந்து போன ஆக்கள், அவைக்கு ஒரு ட்ரிபியூட் மாதிரி இந்த பாட்டு செஞ்சுருக்கேன். பாடினது அபிராமி கிருஷ்ணா. ஸோ லெட்ஸ் கோ ஹேவ் அ ஹியர் தட்.
We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Golumbia Group and Golumbia Money Transfer. Time is now 9:36 p.m. in Toronto and the weather is 0 degrees Celsius. இப்போ அடுத்து நிறைய ட்ராவல் பேன்ஸை பற்றி ஃப்ளைட்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் அப்டேட் ஆகும். பிகாஸ் ஆஃப் COVID-19 இப்போ கனேடியன் வாட்டர்ஸில் வந்த அந்த க்ரூஸ் ஷிப்ஸ் எல்லாம் ஸோ நீங்கள் போட்டில் போய் வேறு இடம் போய் அந்த போட்லேயே இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி க்ரூசஸும் இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 1 year வரைக்கும் இன்னும் தள்ளிட்டாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் உண்மையாக எடுக்க வேண்டியது இப்போ அடுத்த வருஷம் 2022 February 28th வரைக்கும் அந்த பேனை வச்சுருக்கேன். ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ அந்த போட்ஸ் எல்லாம் 100 பேருக்கு மேலால் கேரி பண்ண அந்த க்ரூஸ் ஷிப்ஸ் எல்லாம் தே ஆர் நாட் அலவுட் டு டூ இட். ஸோ அகேன் 1 year வரைக்கும் அந்த பேன் இருக்குது. அடுத்தது we have Valentine's Day coming up around the corner. ஸோ Valentine's Dayக்கு நிறைய பேர் ஐ கெஸ் ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ரோஸஸ் இருந்தாலும் ஒரு ஃப்ளவர்ஸ் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் வாங்குவீங்க ஃபார் யுவர் லவர், ஃபார் யுவர் கிட்ஸ், பேரண்ட்ஸ் யாருக்கு இருந்தாலும். ஸோ இந்த வருஷம் வந்து யூ ஆக்சுவலி இப்போ ப்ரீ ஆர்டர் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். என்னென்னா பிகாஸ் அந்த ட்ராவல் பேன் இப்போ கேரிங் எல்லாம் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் இன் அண்ட் அவுட்டாக போயிடாமல் இருக்கிறபடியே இப்போ எங்களோட மெயினான ஃப்ளவர் சப்ளைஸ் வந்து எக்வடோரும் கொலம்பியாவிலேருந்து தான் இப்போ மோஸ்ட்லி வருது. இப்போ ரோஸஸ் இருந்தாலும் சரி, விதவிதமாக பூக்கள், கலர்கள் எல்லாத்தையும் அவை இம்போர்ட் பண்ணி தான் யூஸ்வலாக வருது. ஸோ இந்த வருஷம் வந்து பிகாஸ் எங்களுக்கு லிமிட்டடாக அங்கங்கே நாங்கள் எடுக்கலாம்டும் சரி அந்த ஃப்ளைட்டோ இல்லாட்டி எதுண்டாலும் அதை கேரி பண்ணி கொண்டு வரது அது லிமிட்டடாக இருக்கிறபடியாக கடையில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு செலெக்ஷனுக்கு மீறிய கணக்காக இருக்காது. ஒரு சில டிசைன்ஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் ஒவ்வொரு பூவாக யூஸ் பண்ண வரையும். ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கு வந்து இட்ஸ் லிமிட்டட். இப்போ பார்த்தீங்களா ரோஸஸ் நாங்கள் டூலப்ஸ் அப்படி எடுத்தோம்னா இப்போ கடையில் வந்து அவை ஆர்டர் பண்ணி ஒரு 1000 கேட்டுட்டியமெண்டா ஒரு 500 தான் அவைய வந்து சேரும். அதுவும் அவை கேட்ட கலர்ஸில் சிலவில் வராமல் இருக்கும். ஸோ அகேன் இந்த வருஷம் இட்ஸ் கோன் பி a little bit tricky ஃப்ளவர்ஸ் இதோட. பட் உங்களுக்கு நிச்சயமாக வேணுமெண்டா நீங்கள் ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணி take it and try it. உங்களோட லக் எடுத்து ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணி ஏதாவது எடுத்து பாருங்க and you can give flowers to your loved one. அப்படி இல்லாட்டி there's still chocolates. நிறைய அந்த ஃப்ரூட் assorteds அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து சாக்லேட் டிப் பண்ணியோ அப்படி நிறைய இதில் இருக்குது. இப்போ ஆன்லைன் நீங்கள் போனீங்களாண்டா கோவிலில் I think a lot of people got creative too. ஸ்மால் பிஸ்னஸும் சரி அட் ஹோம் பிஸ்னஸும். ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமோ கூகுளையோ அங்கேனாலும் பார்த்து போட்டு if you're not able to get the flowers, chocolates அதை ஏத்தண்டாவணும் you can look for it and get that as well. ஸோ அடுத்தது we're going to have a look at our weather. I know நாளைக்கு ஒரு ஸ்டார்ம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இருக்க பார்ப்போம் உங்களோட weather. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் பிப்ரவரி மாதம் 5ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 10 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 11 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 8 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனி மற்றும் உறைமழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 12 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 21 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி மற்றும் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் பிப்ரவரி மாதம் 5ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை.
உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள். நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back. ஸோ வெதர் பார்த்துருக்கீங்க. சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்ம் நாளைக்கு இப்போ ட்ரானோ ஜிடி ஏரியாஸில் இருக்குது. 5 to 7 centimeter ஸ்னோ இன்றைக்கு இரவு தொடங்கி நாளை வரைக்கும் அப்படி கொட்டிக்கொண்டே இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கு இரவு நீங்கள் லேட்டாக ஓடுறாலும் சரி, இல்லாட்டி காலையில் ஒர்க் போகும்போது கம்மிங் பேக் ஃப்ரம் ஒர்க் கவனமாக பார்த்து ஓடுங்கோ. ரோட்ஸ் எல்லாம் ஐஸியாக இருக்கும், ஸ்னோவாக இருக்கும். ஸோ தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பார்த்து பி கேர்ஃபுல் when you're driving on the road. அடுத்தது எல்லாருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேன்ஸ் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியாது. இப்போ ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து we have Super Bowl and ஸோ ஃபுட்பால் பெருசாக விரும்புகிறாக்கள் இல்லாட்டி சம்டைம்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேமிலியோட பார்க்குற ஒரு டைம் வந்துச்சுண்டா சாக்கர் மாதிரி இது வந்து ஃபுட்பாலுக்கு சூப்பர் போலாக இருக்குது. ஸோ அது வந்து சண்டே ஆக்சுவலி on the 7th at 6:30 p.m. Kansas City Chiefஸும் Tampa Bay Buccaneers. Sorry if I said that incorrectly. So இது வந்து Ford, he's a big football fan. அவர் சொல்லியும் கேட்டிருக்கார், ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு நீங்கள் வெளியால் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் வெளியாக்கள் வேறு ஹவுஸ் ஹோல்டு இருக்கிறாக்களோடு நீங்கள் போய் பார்க்காதீங்கோண்டு உங்களோட வீட்டில் உங்களோட ஃபேமிலியோடு இந்த வருஷம் ப்ளீஸ் இருந்த பாருங்கோண்டு தனக்கு சொல்லியிருக்கா. தனக்கும் கஷ்டமாக இருக்கிற தானும் ஒரு பெரிய ஃபேன், தனக்கும் இப்படி பெருசாக செய்யணும்ட்டு ஆசையாக இருக்குதுண்டு. ஆனால் இந்த வருஷம் கோவிடால் தன்னாலையும் செய்ய முடியாது, உங்களையும் ப்ளீஸ் பண்ணி கேட்குறார், நீங்கள் வீட்டிலேருந்து பாருங்கோண்டு. ஃபோர்ட் என்ற நல்ல விஷயமும் சொல்லியிருக்கார். இப்போ சூப்பர் போலுக்கு வந்து அது விளையாடும்போது நீங்கள் சாப்பாடு ஸ்நாக்ஸ் அதெல்லாம் எடுப்பீங்க. யூஸ்வலாக டேக் அவுட் எடுப்பீங்க, இல்லாட்டி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இப்போ பாஸ்டன் பீட்சா மாதிரியோ ஜாக் ஆஸ்டர்ஸ் மாதிரியோ அப்படியான வென்யூஸுக்கு போயிட்டு நீங்கள் சாப்பாடு யூஸ்வலாக அங்கே எடுப்பீங்க. அவர் என்ன சொல்லியிருக்கா, இந்த வருஷம் எல்லாரும் வீட்டில் நிற்கிறபடியே அந்த குட்டி குட்டி பிஸ்னஸஸ் எல்லாருமே இருக்கிறியும், அந்த சின்ன பிஸ்னஸஸ் இப்போ பிஸ்னஸ் தேவையான பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் இருக்கிறியும், அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணி அப்போதைக்கு நீங்கள் வீட்டில் என்ஜாய் பண்ணுங்கன்ட்டு. அப்போ நீங்களும் சாப்பாடு என்ஜாய் பண்ணதாக போச்சு, அந்த குட்டி பிஸ்னஸுக்கும் அவைக்கும் காசு வந்து தான் போயிருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் டூ தேட் இஃப் யூ ஆர் சூப்பர் இதாக ஃபேனாக இருந்தீங்களா இந்த சண்டே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துக்கிட்டு யூ கேன் வாட்ச் அண்ட் என்ஜாய் அண்ட் ஹெல்ப் ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் டூ. கடைசியாக we are going to go to Sudaran for the news for today. So let's head over there. வணக்கம். இன்று பிப்ரவரி மாதம் 4ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். இலங்கையில் பொத்துவிலில் இருந்து பொலிகண்டி வரை நடைபெறும் நீதிக்கான போராட்டத்துக்கு இன்று கனேடிய நாடாளுமன்றத்தில் ஆதரவு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று நடைபெற்ற மெய்நிகர் நாடாளுமன்ற அமர்வில் கலந்து கொண்ட ஸ்காப்ரோ ரூச்பாக் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கரி ஆனந்த சங்கரி இந்த போராட்டத்துக்கு தனது ஆதரவை தெரிவித்தார். Mr. Speaker, as Sri Lanka marks its 73rd Independence Day, I rise to express my solidarity with those walking for justice from Puttaville to Polikondi. They are survivors and family members of the disappeared and are joined by civil society organizers and political leaders. Their purpose is to seek accountability for war crimes, crimes against humanity, and genocide against the Tamil people by the Sri Lankan state. Impunity has prevailed on the island since its independence, and the rule of law has broken down. In the last few months alone, Sri Lanka has desecrated the Mulivaikal Genocide Memorial at Jaffna University, pardoned war criminals, forced cremations on Muslim minorities, and the military has taken over many civilian-run bodies. Last week, the United Nations High Commissioner for Human Rights concluded that Sri Lanka be referred to the International Criminal Court and cautioned that recurrence of past atrocities is likely if Sri Lanka goes unchecked. The world must therefore act with urgency to ensure that Tamils can live on the island with peace, justice, and self-determination. ஸ்ரீலங்காவின் 73வது சுதந்திர நாளை கடைபிடிக்கும் வேளையில் நீதிக்காக போராடுவோருக்கான தனது ஆதரவை தெரிவிப்பதாக கரி ஆனந்த சங்கரி தனது உரையில் கூறினார்.
உயிர் தப்பியுள்ளோரும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவினர்களும் மேற்கொள்ளும் இந்த போராட்டத்துக்கு குடிசார் சமூக செயற்பாட்டாளர்களும் அரசியல் தலைவர்களும் இணைந்து கொண்டுள்ளதை கேரி ஆனந்தசங்கரி சுட்டிக்காட்டினார். இலங்கை தீவில் தமிழர்கள் சமாதானம், நீதி, சுயநிர்ணய உரிமை ஆகியவற்றுடன் வாழ்வதை உறுதி செய்வதற்கு சர்வதேச சமூகம் அவசரமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கேரி ஆனந்தசங்கரி தனது உரையில் வலியுறுத்தினார். கோவிட் தடுப்பூசி விநியோக சிக்கல்களில் தாக்கங்களை கனடா தொடர்ந்து உணரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கனடாவின் பொது சுகாதார நிறுவனத்தின் தளவாடங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளின் துணைத் தலைவர் மேஜர் ஜெனரல் டேனி ஃபோர்டின் இன்று இந்த கருத்தை தெரிவித்தார். அடுத்த வாரம் கனடா சுமார் 70,000 ஃபைசர் தடுப்பூசிகளை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக அவர் கூறினார். அதேவேளை இந்த மாதத்தின் 4வது வாரத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மொடோனா தடுப்பூசி விநியோகத்தின் எண்ணிக்கை எதிர்பார்க்கப்பட்டதை விட குறைவாக இருக்கும் எனவும் ஃபோர்டின் தெரிவித்தார். கடந்த சில வாரங்களாக கனடாவில் வழங்கப்படும் தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்திருக்கிறது. இந்த வாரம் கனடா 79,000 ஃபைசர் தடுப்பூசிகளை மாகாணங்களுக்கு விநியோகித்துள்ளது. கனடாவின் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களுக்கு எதிர்வரும் நாட்களில் விநியோகிக்க 1,80,000 தடுப்பூசிகளை மொடோனா அனுப்பியுள்ளது. கோவிட் தொற்றை எதிர்த்து போராட அமெரிக்காவுடன் கனடா மிக நெருக்கமாக செயல்படுவதாக கனடிய பிரதமர் கூறினார். தொற்றின் பரவலை எதிர்த்து போராடுவதற்கு கனடா புதிய அமெரிக்க நிர்வாகத்துடன் நெருக்கமாக பணியாற்றி வருவதாக பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்று கூறினார். கோவிட் தடுப்பூசிகளை வழங்குவதில் தற்காலிக இடையூறுகள் எதிர்கொள்ளப்படும் போதிலும் மக்கள் இந்த தொற்றிலிருந்து காப்பாற்றுவதில் கனடா வெற்றி பெறும் எனவும் பிரதமர் ட்ரூடோ நம்பிக்கை தெரிவித்தார். தடுப்பூசிகளின் விநியோக தாமதம் குறித்து லிபரல் அரசாங்கம் ஏற்கனவே அழுத்தங்களை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில் இந்த கருத்தை பிரதமர் ட்ரூடோ இன்று வெளியிட்டார். எதிர்வரும் மாதங்களில் பல்லாயிரக்கணக்கான தடுப்பூசிகளை கனடா பெறும் என உறுதியளித்த பிரதமர் தடுப்பூசியை பெற விரும்பும் கனேடியர்கள் அனைவரும் செப்டம்பர் மாதத்துக்குள் தடுப்பூசியை பெறுவார்கள் என்று மீண்டும் வலியுறுத்தினார். கனடாவில் கோவிட் தொற்றின் எண்ணிக்கை 8 லட்சத்தை அண்மிக்கிறது. இன்று கனடாவில் மொத்தம் 4,388 புதிய தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவில் 1,563, கியூபெக்கில் 1,093, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 465, அல்பர்டாவில் 421, சஸ்கெச்சுவானில் 250, மனிடோபாவில் 110, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 16, நுணவூட்டில் 2, பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்டில் 1, நோவஸ்கோஷியாவில் 1, நியூஃபன்லாந்து மற்றும் லெபடோரில் 1 என இன்றைய தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஒன்டாரியோவில் 88, கியூபெக்கில் 42, அல்பர்டாவில் 13, சஸ்கெச்சுவானில் 7, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 6, மனிடோபாவில் 2 என இன்றைய மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றுடன் கனடாவில் தொற்றில் இருந்து சுகமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 7,25,000 தாண்டியுள்ளது. ஸ்ரீலங்காவின் சுதந்திர தினம் ஈழத்தமிழர்களுக்கு துக்க தினம் என்ற தொனியில் இன்று டொரண்டோவில் கவனஈர்ப்பு ஊர்தி பவனி ஒன்று நடைபெற்றுள்ளது.
டொரண்டோ பெரும்பாகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பயணித்த வாகனங்கள் டொரண்டோவில் அமைந்துள்ள இலங்கை துணை தூதரகத்தை சென்றடையும் வகையில் இந்த ஊர்தி பவனி நடைபெற்றது. இந்த ஊர்தி பவனியில் கலந்து கொண்ட வாகனங்களில் கருப்பு கொடிகள் பறக்கவிடப்பட்டிருந்தன. இலங்கை துணை தூதரகத்தை சென்றடைந்த வாகனத்தில் பயணித்தவர்களின் குறிப்பிட்ட சிலர் துணை தூதரக வாசலில் கருப்பு கொடியை கட்டி தமது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள். இலங்கையில் தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்று வரும் இன அழிப்பில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நினைவு கூர்ந்தும் தாயகத்தில் மக்களால் முன்னெடுக்கப்படும் பொத்துவில் முதல் பொலிகண்டி வரை கவனஈர்ப்பு போராட்டத்துக்கு வலு சேர்க்கும் முகமாகவும் இந்த அடையாள கவனஈர்ப்பு போராட்டத்தை ஆதரித்தும் இன்றைய கவனஈர்ப்பு ஊர்தி பவனி நடைபெற்றதாக நிகழ்வின் ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். இத்துடன் கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை வெள்ளிக்கிழமை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை, வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை, அனுபவம், தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரிஹரன். MP Accounting and Finance Services, Corporate Tax, Personal Tax Planning, Accounting, Financial Statements, Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரிஹரன். Chartered Professional Accountant, Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back. உங்களோட ஷோ முடிவுக்கு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலி நேட்டியான் உங்களோட 150th ஷோ, இன்றைக்கு 151. ஸோ அகேன் உங்களை தொடர்ந்து எவ்வளோ நாளும் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச். நீங்கள் யூடியூப்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் IPTV உங்களோட பாக்ஸ்லேயும் எல்லா இடத்துலையும் உங்களோட ஷோ உங்களுக்கு ஆக்சஸபிளாக இருக்குது. இப்போ கூடிய சீக்கிரம் ஆப்பும் வரும். ஸோ உங்களோட ஃபோன்லேருந்தையும் நீங்கள் டக்குன்னு பார்க்கலாம் உங்களோட ஷோவை. பார்த்தீங்களா, நான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஷோ எல்லாம் சொல்லுவேன். சுருக்கி உங்களுக்கு ஃபுல் டே வந்து ஒரு 1 ஹவரில் சொல்லுவேன். ஸோ நீங்கள் வரியால் நியூஸ் பார்க்காட்டியும் உங்களோட ஷோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்களா அப்டேட்டாக இருக்கலாம். அகேன் ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாரும் நீங்கள் உங்களோட அட்வர்டைஸும் இப்படி போடுறேன்டா, நிறைய புது வருஷத்துக்கு ஆக்கள் புது ஐடியாஸ், சோசியல் மீடியா எல்லாம் சரி, மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் சரியும் எங்களுடைய இதில் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களாண்டா சென்ட் அஸ் அ மெசேஜ். நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லா மெசேஜும் திருப்பி ரிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தரவும். அகேன் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. ஐ நோ யூர் அவுட் தேர். உங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து உங்களோட ஒரு இன்ட்ரோ எடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, ஏன் அதை செஞ்சுருக்கேன், வாட் எவர் மைட் பி, உங்களை பற்றி சொல்கிறேன்டாலும் யூ கேன் சென்ட் இட் இன் and we'll happily share that as well. I want to thank you again for all your support. Have a really good night and we'll see you all tomorrow.